Chitta meditation, you don't have to come here. You go home and be on the bed and you do that. You still can do that. So there are 40 ways where you can do the Samatha Bhavana. Every meditation type has the correct posture. You have to sit according to that. It doesn't vary on people's request. Look here, I have some knee problem. So can you tell me a way how to do the breath meditation lying? But these teachers say, no problem, we have techniques like that. Where you want to lie, you want to bed here? Okay, we will give you a bed. Lie down and do the breathing meditation. Because we need you. But Buddha says not that. He's a very honest person. He says, okay, it's a posture. The way you sit, the way you handle your body during the meditation is very important. And there are 40 ways. So, if you select the breathing meditation, okay, at the initial stages you can sit on a cushion, but if you sit thinking that, okay, for the rest of my life I am going to sit in the same cushion, then go home. If I were the teacher, I would say that. You can start by that, but every day you must encourage yourself to sit as flat as possible. And one day, just like we do, you just put a piece of cloth and you sit on the floor. In our case, we don't have these marble and tile floors. We sit under trees. Under trees, there are no flat beds, flat soil. So always, roots have come, and sometimes we sit on roots. And rubble and stones, when you sit on a rock, it's always not flat like this. So those are difficult areas. But when you train yourself to sit on anything, you can do that. It's a matter of training. There is a training course that is established by Buddha. Breathing meditation you'll have to master it. Only until you come to first jhana. But in these United States meditation centers, mostly conducted by Sri Lankan temples and Sri Lankan people, they will give you jhana in 2 days. People are happy. එතකට තව අර පුතාය හො වගේ බොරුවෙන් සල්ලි හම්බ කරන ක්‍රමයේ පුතේ. හැබැයි ඒක that's not the Buddhist way. ඒ නිසා ඒකට ඒ කරන ක්‍රමයටම හරියටම ආකාරයෙන් කරොත් ඔබට අනිවාර්යෙන් මේ ෆස්ට් ඥාන කියන එකේ අසීමිත මේ රසය විඳලා ගන්න පුළුවන්. It is not something that you achieve. It is something that you get. A reward from the nature. ඒක හරියට දැන් ගහකින් මලක් නැත්තම් ගෙඩියක් ගන්න ඕන නම් හැමදාම උදේට වතුර චුට්ටික් විතර දාලා කෙල ගන්නවා වගේ කොහොතාම මල නැහැනේ කියලා වා දෙක තුනක් ගහලවිල ගහකට මේ අකව දැන් හිටවලක් දැන් අවුරුද්දයක් වෙනවා මලක් නැහැ ගෙඩියක් නැහැ කියලා බැන වැදිලා වෙනකොට Lord Buddha suggests, why don't you put some water and some manure, have it protected from insects and things like that. That is what only you can do. And the flowers and the fruit business will be trees business. He will say, he will one day give you the flower. He will give you one day the fruit. So you don't have to poke in that business. That is trees business. අපිට කරන්න තියෙන වතුර ටිකක් දාන්න විතරයි. හැබැයි අපි ඒක දාන්න නැතුව ඒකට දෙක තුනක් යන හිටියොත් එහෙම ඒ ට්‍රී එක කවදාකවත් අපිට ගෙඩි දෙන්නෙත් නැහැ මල් දෙන්නෙත් නැහැ. So like that, meditation is something like that. You have to sincere inclination to do it the way that is been established. ඒක කරනවා මිසක් තාම ඥාන නැහැ නේද මේකෙන් මොකක්ද උනේ නැහැ නේද කීකේ බල බල ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. The Buddhist true meditation, if you sit one day even and you stand up like a different person, you will feel it. I'm changed now. I'm not the one who came here. It is not a true meditation. ඉතින් දරුවෝ ඒ විෂයාකාරයෙන් කරන එක ගැන ඔබට කියා දෙන්න දැන් වෙලාවක් නෙවෙයි. අනේ නෑ පුතේ මම නම් දන්න තැනක නේ. එකම දේ මේ මං හිතන්නේ ඒ වගේ සත්‍ය වශයෙන්ම කරන කට්ටිය වගේ ක්ලාසස් දාන්නෙත් නෑ. ඔබ ලංකාවට ආපු වෙලාවක සිතුල් පව්වට ආපු වෙලාවක වෙලා තියෙන එක
කොලයක් ගන්න ලියා ගන්න 20 ආකාරය කියලා එහෙම කර එහෙම එකක් නෙවෙයි. එහි හැම ස්ටෙප් එකක්ම you have to do and do and do. You do the second step only after accomplishing the fruits of first step. එතකොට තමයි මේ ඇඟට හොඳට ජීර්ණය වෙන්නේ. Every day is a new day for you in meditation. දැන් ඇමරිකාවේ මම ඒ පුරුදු මම අපේ පුතාටත් කිව්වේ නගම පුරුදු පුහුණු කරපු කට්ටිය කොච්චර මාස තුනකදී all those American came into the true fruits of meditation. ඒගොල්ලෝ මිනිත්තු 5ක් යනකොට in very deep concentration. සමහරක් වෙලාවට මම අර වතුර බෝතලයක් එහෙම ගෙනල්ලා මේ කන ගාව තියලා ජරබර කරනවා. මේ පොඩි කරනවා. You know, they stay still like this, like concrete blocks. කට්ටිය ලෑස්ති වෙනකො එන පොඩ. කාන්දරේ ජීව තියාගෙන this is a little piece of guided meditation. Meditation always can be guided by an external source or by an internal source. So I am going to give you a glimpse of your own personal experience about the external guided meditation. So first of all, I want you to relax yourself and have a kind of a very sincere thought in your heart. Okay, මම මෙහෙම කියනකොට ඔබ ඔබෙත් හිතට මෙහෙම කියන්නේ. ඇස් දෙක වහගෙන මම කිව්වට පස්සේ ඔබ හිතෙන් කියනවා නේ කටින් නෙවෙයි. හිත අනේ හිත ඔයා මට අද උදව් කරන්න. මට සමා වෙන මම ඔබ හැමදාමත් අමතක කළා. මගේ හිත මම දන්නවා ඔබ හරි කරුණාවන්ත කෙනෙක්. මේ සිතේ නිශ්චලතාවයේ හැබෑ තත්ත්වය දකින්න මම හරි ආසයි. අනේ සිත මට උදව් කරන්න. හොඳට උදව් කරන්න. ඔබ මහා බලවත් කෙනෙක් කියලා මම දන්නවා. ඔබ හුඟක් කට්ටියව මහා බලගතු මිනිසු කළා කියලා මම දන්නවා. අනේ නිසා කරුණාවන්ත හිත මට උදව් කරන්න. මගේ හිත එකලාසයක් කරගන්න උදව් කරන්න. මම දන්නවා ඔබ ඒක මට අනිවාර්යෙන් කරනවා කියලා. මේ සංගීත කණ්ඩිය ඔබට උදව් කරાવી දැන්. Relax yourself. ඔබ හිත සංසුන් වෙනවා.
ඔබේ බලගතු සිත ඔබට උදව් කරනවා. මේ සංගීත කණ්ඩේ සංගීත භාණ්ඩ 5ක් වාදනය වෙනවා. ඔබ ඊටමත් පරීක්ෂණාත්මක සිතින් සතුටෙන් සැහැල්ලුවෙන් ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් පහ මොනවද කියලා හොයා ගන්න ඕනේ. හොතට සිත එකඟ කරගන්න. පුංචි හිනාවක් මුලින්ම වගන්න. මේ වෙලාවේ මම ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබේ පුංචි බාල කාලයට හිතින් යන්න. තරුණ කාලය හරහා පුංචි අවුරුදු 12 කාලෙට දැන් යන්න. උදේ පාන්දර අම්මා ඔබට නැගිට්ටවල මූණ හොදගෙන ගවුම කලිසම ඇඳගෙන පොට්ටි කතරන් ඉස්කෝලේ යන හැටි මතක් කරගන්න. බොහොම තාත්විකවම මතක් කරගන්න. Go into the real picture of it. ඉස්කෝලේ විවේකයේදී යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරපු හැටි. අත කරකෝ ඉස්කෝලේ වටේ දුවපු හැටි. hina වෙවි උඩ පැන රහස් කියපු හැටි. චූටි කාලේ. ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕනේ එතනට යන්න. ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා හවස ළමයිත් එක්ක සෙල්ලම් කරපු හැටි. මිදුලේ කොටයක් උඩ වාඩි වෙලා අහස යන වවුලන්ව කපුටන්ව ගැනපු හැටි. කොටට කපාපු කොණ්ඩේ අම්ම පීරපු හැටි. කෑග ගහ මූණ හොදන්න අරන් ගිය හැටි. ලස්සන පුංචි කාලේ. වෙලාව ජීවත් වෙන්න. සිතට කියන්න ආපහු මේ මොහොතට එන්න කියලා. ඒ ලස්සන සතුටුදායක ප්‍රසන්න සිතවිලිත් එක්ක දැන් මේ මොහොතට එන්න. මම දන්න ඔබට හිතේ තියෙන අසිරිය දාලා ඉන්න බෑ කියලා. S2 අරින්න හිත නැහැ කියලා මම දන්නවා. බොහෝ කාලයකට පස්සේ සතුටෙන් ඉන්න හිත ඔබ මොහොතකට හරි හොයාගත්තා. හොඳයි දැන් අස්සරි. හොඳයිද?
Okay, the people, please hands up who really experience the beauty, the beautiful silence of the mind. Okay, good. And people who couldn't reach it, please hands up. You couldn't? මට කියන්න පුතේ ඔබේ අදහස? I was hearing my son. I know. There was a shouting. Yeah. දැන් ඔබට පේනවද ඔබේ ජීවිතේ පුඩි වතාවක් ඔබ ලස්සන සිතේ අසිරිය ඔබ දැක්කද? හිතා ගන්න දරුවෝ බුද්දිස් භාවනාවේ ප්‍රථම ධානයට යන ගමනේදී ඔබ ලක්ෂ කෝටි වතාවක් ඔය ලස්සන සිත අත්විඳිනවා. So beautiful. සමහරක් වෙලාවට එතරට ගියාම තමන්ගේ සිරුර අතුරුදහන් වෙනවා. You don't feel your body. And sometimes you think that I should ordain myself and be like this forever. This pleasure and happiness, you didn't gain it by eating something, by watching TV, not by listening to a nice music, or not by wearing expensive fashionable clothing, or not by living in a very luxury house, not by using a car, not having many good children, not having good friends, having an American life. You just obtain this pleasure, which is of course given to you as a dowry by your mind. The only problem is the conquering of that. We'll have to go find it. The people who are real, honest inclination to find it, they find it. So be with us. Yes, මම කියවන externally guided music කියලා. Internal guidance is something that is you produce from your own mind. It's coming from internal. That's, we call it as object. Object is set maybe as the breath or some internal implication. ලොකුම ලොකු කපටිකමක් පුතේ මං කරේ. එහෙම කරාම මං දන්නවා ඔබ මේක හොඳට පිරික්සනවා කියලා. තාම මට හම්බුනේ එකයි අල්ල ගන්න අවුලේ කකුෙත් දන්නේ අනිත් අතට තියෙන්නේ. යන්තම් දෙවෙනි එක අල්ලගත්ත, then you are looking for the third one. Then you don't know, I am occupying your mind on the same subject. Then it takes you to the concentration. Then you will understand that meditation is not kind of an idle mind. It is the investigation mind. Investigative mind. It's an active mind, not a passive mind. Always there is something going on in the mind. But only one object is happening all the time, just like a ping-pong ball on the one place. That is called the concentration, one-pointedness. It's so beautiful. Is it the time for us to wind up now? For the last few minutes, මම ඉතින් මේ ඔය දරුවන්ගෙන් අහනවා අද මේ දවස ඔබට කොහොමද ගත වුනේ කියලා මම දැනගන්න කැමතියි. ඔබට විවේචනය කරන්න තියෙනවා නම් විවේචනය කරන්න, නරකත් කියන්න, හොඳක් කියන තියෙනවා නම් I want you to empty your heart. Okay? Any volunteers? Okay. Anybody from ladies' side? Why don't you stand up and say something? Anybody? Shy? ඒ වුණත් අතන චටපට ගන්න නම් shy නේ. කෑම මේසෙට ගිය වෙලාවේ බුදු අම්මෝ what a noise that was. Yes sir? එහෙමයි. හරි. That's a good start, yes. Right. It's true.
සත්‍ය හරහා සත්‍ය දකින්න. හොඳයි පුතේ. Oh, any comments from this side? අපිට තව මේ වගේ වැඩසටහනක් කරගන්න අවස්ථාවක් තිබුණා නම් බොහොම හොඳයි. මේ අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ ලංකාවට ආයි වැඩම කරන්නේ කොයි කාලෙකින් විතරද? 19 මම මෙහි යනවා. ජනවාරි 6 චිකාගෝ වලින් යනවා. තියෙන වෙලාව හරියම දරුණු විදියට කොච්චර වැඩේ හොඳ වුණත් ඔච්චර සල්ලි විඳන් කරන්න බෑනේ පුතේ. Okay. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අර ඇත්තම අර 38 බොහොම වැදගත් කියලා මට හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් අපි ලයිෆ් එකට අපි අත්කරයිකලාට රිලේට් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මොකක්ද පැත්ත කියන ඉවර වෙලා ඒ වගේම වගේ පොඩි ඉල්ලීමකුත් තියෙනවා දැන් මේ දෙමව්පියෝ විදියට ලයිෆ් ඒ කියන්නේ අපි අර සපෝට් සිස්ටම් එක අපි දාලා ඇවිල්ලා මෙහි මේ ලයිෆ් එක පටන් ගන්නකොට තියෙන ඒ චැලෙන්ජස් දැන් අපිට ෆේස් කරන්න තියෙන චැලෙන්ජස් ඒව ගැන ගවේෂණාත්මක විදියට කරලා අපිට ඒක පුළුවන් පුතේ මට එක මාතෘකාවක් විතර කියත හැකි. It is essential that you save ample good time for your children. මතක තියාගන්න එක. Don't misguide you by saying to that we need to work. If not, these are the problem we face. I don't believe it. මොකද මම මේ තියෙන ෆිනෑන්ෂල් ස්ට්‍රක්චර් එක හොඳටම දන්නවා. ඒ නිසා ඕනකට වැඩිය ලොකු වෙන්න හිතන්නේ නැතුව, ඕනකට වැඩිය ධනවත් වෙන්න හිතන්නේ නැතුව, පුත්තාන සම්පatti. ඔබේ දරුවෝ තමයි ඔබේ සම්පත. Invest on that. And one day they will bring you wealth. And that is the wealth, not money. ඒ නිසා අර නෝනා වැඩ කරන හින්දා මමත් වැඩ කරන්න ඕන කියන මෝඩ පදනම යටතේ හරි නැත්තම් දෙන්නෙක් වැඩ කරේ නැත්තම් මේ ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන්න බෑ කියන පදනම යටතේ හරි එහෙම නැත්තම් බට ගෙදර නිකන් ඉන්න බෑ මම මේ ඩිග්‍රී කාර්යයෙන් මේක අරගෙන මං අතේ තියාගෙන මේ මොන බණ්ඩක් අහුව යන්නද කියලා එහෙම හිතාගෙන හරි නැත්තම් මට ගෙදර ඉන්න එක හරි බෝරින් අනේ කියලා හරි නැත්තම් මුන් එක ඉන්නවට වඩා මගදී මේ මොකක් හරි වෙන එක යහපතක් කියලා හරි ඔය වගේ මේ මයින්ඩ් මේඩ් රීසන්ස් වලට දරුවොත් එක්ක ඉන්න වෙලාව නැති කරගත්ත හැම කෙනෙකුටම මේ ප්‍රශ්නෙට ලොකුවටම ඕන දෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් ප්‍රතිකර්ම අතුරින් හොඳම ප්‍රතිකර්මය තමයි stay good time with your children. Be with them always. Be there when they really want you. ඒක තමයි ලොකුම බෙහෙත. සමහර වෙලාවට කියයි හාමුදුරේ ඒ බෙහෙත නැතු වෙන මොකක් හරි නැද්ද හොඳ බෙහෙතක් කියලා. Because sometimes we become so greedy about that sector. එතකොට බලාගන්න මේ පැත්තේ ඔබේ ඒක ආසා පුද්ගලික ආසා මේ පැත්තේ ඔබේ දරුවෝ. You select. Okay. Ma'am, any comments? ඔබ තමයි පස්ස බලන්න එපා ඔබ තමයි. සාමාන්‍යයෙන් කවදාවත් අහන්න නැති විදිහට බණක් කියවක සින්දු වලින් ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය අර්ථ ගැන තේරුම් අරගෙන ඒක ගැන හොඳට මෙනෙහි කරන්න හරි මේ මොහොතේ හරි භාවනාවක් වගේ දෙයක් වුණත් අපි අතින් උනානේ නොදැනනත්තුම හරි ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. අනිත් තමයි අපි ඔක්කොම මේ ප්‍රශ්නෙමනේ ඉන්නේ හැමෝම. ඉතින් මේක කොවිල හරි ගඩියක් උස්සලා පටන් ගන්න ඕනේ මේ දරුවන්ගේ ප්‍රශ්නම මොනවද අපිට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අද ඔක අපිට කියලා ගියා ඊළඟ සැරේ එනකොට මොනවද ස්ටෙප් එකක් අරන් තියන්න අපිට දැන් ප්‍රශ්නේ එක මොකක්ද අපිට කරන්න තියෙන උත්සාහය දැන් අපිට දැන් ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ මේ වෙලාවෙ විරහින්ද කට්ටියක ගෙදර යන එකයි. ඊට වඩා කරන්න දෙයක් මම හිතන්නේ නෑ නේද? Okay. අපේ මේ ඔය මහත්තයා මොකද පුතා ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ? ඔබ තමයි. ඔව්. මට ඇත්තටම මේ අර අර්ශනී කිව්වා වගේම අර වෙනස් විදියක බණක් කාලෙට පස්සේ ඇහුවේ. මේක බණක් කියලාද හිතන්නේ? ධර්මදේශන. ධර්මදේශනාවකුත් නෙවෙයි වගේනේ. උපදේශකුත් ඒ නිකන් ගෑවිලා වගේ තමයි ගියනේ. අර පිටිපස්සෙම දොර ගාවින කන්නාඩි පුතා මොකද හිතන්නේ මේ කියන්නේ? Nee, I mean, taking the today's program as a whole, and what do you think the?
විදියකට බලන්න අපේ ගෙදර ජීවිතය ගැන අලුත් විදියකට බලන්න පොඩි පටන් ගන්නම සම්පූර්ණ කියලා නැවත පටන් ගන්නම සම්පූර්ණ ඒක සිදු වුණා නම් දරුවනේ මං හිතන්නේ මං තරම් සතුටු වෙන්නේ ඔබ මේ ලෝකේ කවුරුත්. පොඩි නෙවෙයි පුතේ ලොකු ටොක්කක්. මොකද ඇත්තටම මම ඇමරිකාවට එන්නේ මොන මොහොතක හරි මම නාකි වෙනවා. මොන මොහොතක හරි මගේ මොළය හිත අකර්මණ්‍ය වෙනවා. මොන මොහොතක හරි මගේ ජීවිතේ නැති වෙනවා. එතකොට මේ ඒ කාරණේ වුණත් පුතේ මට මේ දෙන්න තියෙන දේවල් ඔබට දී ගන්න බැරි වෙනවා. මගේ හැම වෑයමක්ම හැම තාත්පරයකම මගේ ජීවිතේ තව කෙනෙක්ගේ යහපතක් වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මම පැවිදි වෙච්ච අරමුණේ 50% කිටුවීම. ඊතුරු 50ට මම මගේ ලෝකෝත්තර ජීවිතේ ශක්තිමත් කර ගන්නට ඕන වහවහම because I don't think I have a lot of time for that. So ඒ පාර්ට් එක මම කොහොමද කරනවා ජනවාරි 6න් පස්සේ I go back to my forest. ඒදී ඊතුරු වැඩ ටික කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින්